अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिद्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्तां निर्यण परकान्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरारिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकौ स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारबोधकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्दं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னம் தென் குருகூரென்னம் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் பொருகோர் பேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் வேதம் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் வயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மெக்கொள்கை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொலுவை அருகோல் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసవాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 3వ పదిలో 4వ తిరువాయిమొഴിలో 4లో సగంలో ఉన్నాం. అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధంగా దీన్ని ఏ రోజు మనం చెప్పుకుంటున్నాము.
ఏమిటండి దీనికి ఎంత గొప్పతనము అంటే, నమ్మాళ్వార్లు రచించినటువంటి 4 గ్రంథాలు కూడా 4 వేద సారాలు అనే ప్రతినిత్యం అనుసంధానం చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. ఋగ్వేద సారంగా తిరువృత్తాన్ని మనకి తిరువిరుత్తం అనేటువంటి వృత్తం అన్నమాట, అది విరుత్తం అవుతుంది, దాన్ని అనుగ్రహించారు. సామవేద సారంగా తిరువాయిమొழிని అనుగ్రహించారు. యజుర్వేద సారంగా తిరువాసిర్యంని అనుగ్రహించారు. అధర్వేద సారంగా పెరియ తిరువందాదిని అనుగ్రహించారు అనేటువంటిది మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే, పూర్వం చెప్పుకున్నటువంటి విషయమే. ఇందులో ఇయల్కి ఇసై కలపడం అనేది ఒక గొప్ప లక్షణము అన్నారు. చక్కటి శబ్ద స్వరూపానికి చక్కటి రాగాన్ని కూర్చడము అనేటువంటిది ఇయల్కి ఇసై కలపడం అన్నమాట. శబ్దమే బాగుంది, ఒక పాట ఉందనుకోండి, పాటని కొంతమంది చదువుతారు, ఒక పాట చదవండి అంటారు, అంటే వాళ్ళు చదివినట్టే ఉంటుంది అనమాట, పాడడం రాదు అని అర్థం. అదే ఓ పాట పాడండి అంటే ఆ పాటకి అక్షరాలకి రాగ రూపాన్ని కల్పిస్తారు. ఇప్పుడు వేద మంత్రాలు కూడా ఋగ్వేదంలో ఉన్న కొన్ని మంత్రాలని తీసుకొని వాటికి రాగాన్ని పెడితే అది సామవేదం అయింది అని మనకి పెద్దలందరూ కూడా వేద వ్యాఖ్యానాలలో చెప్పినటువంటి విషయం. ఏంటంటే ఆ సామవేదమే ఈ తిరువాయిమొழிగా వచ్చింది. కాబట్టి వీటిని అక్షర రూపంగా చదవడమే కాకుండా కొంచెం గాన రూపంగా ఇయల్కి ఇసై కలిపితే చాలా బాగుంటుంది అనేటువంటిది కూడా ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఈ మాటలన్నీ చెప్పిన వారు ఎవరండి? ఆచార్య హృదయము అనేటువంటి గ్రంథంలో అజయమనవాళ్ళ నాయనార్ అనేటువంటి వారు ఈ 4 గ్రంథాలు 4 వేద సారాలుగా ఎలా ఉన్నాయి, అందులో ఋగ్వేద మంత్రాలని కొన్నిటిని తీసుకుని రాగప్రయుక్తంగా చదివితే అవి సామవేద మంత్రాలుగా ఎలా మారాయి అంటే ఇక్కడ అక్కడ కూడా ఉన్నాయి ఆ మంత్రాలు అని చెప్పడం. కొన్ని మంత్రాలు అన్ని చోట్ల అన్ని వేదాల్లోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. గానం ఇసై వేద తీయల్ అంటున్నాం కదా, గానం సంగీతం అన్నమాట. దానికి సప్తస్వరాలను కూర్చడం అన్నమాట. ఏ విభాగాన్ని ఎలా పాడాలి అనేటువంటిది మనకి నాదమునులు అనేటువంటి మహానుభావులు అనుగ్రహించారు అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. అందులో మనం 4వ పాసురంలో ఉన్నాము. మధ్యలో ఈ 4వ పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకొని వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్తాం. శాదిమాణిక్యమెంగో సెవికొల్ பொன்முக்தமெங்கோ சாதினல் வைரமெங்கோ தவிவில் சேர் விளக்கமெங்கோ ஆதியம் சோதியங்கோ ஆதியம் பொருடனெங்கோ ஆதுமில் காலத்தந்தை అచ్యుతన్ అమలనయ్యే. మన ప్రతిపదార్థాన్ని నిన్న చెప్పేసుకున్నాము. వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాము. వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కసారి 2 నిమిషాలు పాతది అనుసంధానము మనం చేసుకుందాము అని. ఏమని చెప్పుకున్నాము పూర్వపు పాసురంలో అని అంటే, వారి పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని ఏ నామంతో ఏమని పిలిచి ఎలా పాడి ఏం చేయాలి దీనికి మీరు గమనించి ఉంటారు. అలవేలమ్మ గారు ఒక పాటను కూడా పెట్టారు. దాశరథి రచించినటువంటి పాటని మన ఆచార్య పరంపరలో పెట్టారు. భావాలు ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నాయని పెట్టినట్లున్నారు ఆవిడ. అందులో మనకి రచించిన వారు ఆ పాట దాశరథండి. దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు గారు అంటే ఆయన మన దివ్య ప్రబంధాలన్నీ అవపోసన పట్టినటువంటి మహాపండితుడు. కాబట్టి ఈ భావాలన్నీ తీసుకుంటే అదేదో ఒక వర్షపు బిందువు ముత్యపు చిప్పలో పడితే ముత్యం అవుతుంది అన్నట్లుగా అలాంటి మహానుభావులు ఇవి సేవించడం వల్ల అవి పాటల రూపంలో చక్కగా లోకానికి అందరికీ అందించేటువంటి అదృష్టానికి నోచుకున్నాయి. ఆ పాటని చూడండి. ఈ మన పాసుర సారాంశం అంతా కూడా ఆయన చెప్పారా అన్నట్లుగా ఉంటుంది అన్నమాట. అలాంటి స్వామిని ఇక్కడ 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశించి మధ్యలో కలుపుకుంటూ చెప్పుకుందాం. 7 4ஆம் பாட்டு. நம் முதலிகளிலே ஒருவரை ஒருவன் எனக்கு எம்பெருமானை நினைக்க விறகு
సొల్లవేణుం ఎన్రా. ఎవరో ఒకళ్ళు ఉన్నారట, మొదలిగళే అంటే పూర్వం ఎవరో ఉన్నటువంటి వారు. ఏమండి, భగవద్ధ్యానం ఎలా చేయాలి, భగవంతుణ్ణి ఎలా గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి చెప్పండి అని అడిగారటండి. అడిగితే నేను ఉనక్కు అది సొల్లుగిరాను, తప్పకుండా నేను మీకు మీరు అడిగింది చెప్తాను, కానీ నీ ఎనక్కు అవనై మరక్క ఒరు విరగు సొల్ల వల్లయ్యే ఎన్నారా. అసలు మీరు కూడా నాకు సహాయం చేయండి, భగవంతుణ్ణి మరవడం ఎలాగో నాకు చెప్పండి అని ఈయన అడిగారటండి. ఆ రెండు ప్రశ్నల్లో మీకు అర్థం అవగతమై ఉంటుంది. ఎలా గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలండి, నాకు ఏదైనా ఉపాయం చెప్పండి అని ఆయన అడిగారు. ఎలా మర్చిపోతామండి, అసలు ఎలా మర్చిపోవాలో చెప్పండి అని ఈయన అడిగారు. ప్రహ్లాదుడు సరిగ్గా తండ్రిని అడిగినటువంటి భావమే అన్నమాట. ప్రహ్లాదుడు ఇంకో అడుగు ముందుకు వెళ్ళి, నాన్న నాకంటే కూడా నువ్వే ఎక్కువ తలుచుకుంటున్నావు ఆ శ్రీహరిని అన్నాడు కదా. అంతే, నేను ఎప్పుడైనా ఒక క్షణమైనా మారుస్తానేమో గాని నువ్వు మాత్రము మనసులో కూడా నిద్రలో కూడా సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ హరి 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 అంటూనే ఉన్నావు అని. ఇది ఒక భక్తుడి యొక్క లక్షణంలో ఏ భావంతో ఎవరు పిలిచినా సరే అన్నప్పుడు కామోత్కంఠత గోపికలని మనకి భాగవతంలో చెప్పినట్లుగా వైరముతో కంసుడు అని చెప్తారు. అలాగా కనక కశ్యపుడు కూడా వైరంతో మరిచిపోలేకుండా ఉన్నాడు అని. ఈ భక్తుడు ఏం చేస్తాడట, ఈయన ఏమండి ఎలా సేవించాలో చెప్పండి, ఎలా గుర్తుకు పెట్టుకోవాలో చెప్పండి అని అడిగితే చెప్తాను, ఎలా మరిచిపోవాలో కూడా మీరు నాకు చెప్పండి అన్నారు. అదొక కరుత్తు భగవద్ వ్యతిరిక్త సమస్త పదార్థங்களுக்கும் அவனையொழிய వస్తుత్వ నామ భాక్త్వంగల్ ఇల్లామయ్యాలే. అది దానికి మూల కారణం ఏమిటి అని అంటే, భగవంతుడి కంటే వేరైనటువంటి సమస్త పదార్థాలకి ఆయన లేకపోతే, అవనై విజయ ఆయన లేకపోతే వస్తుత్వం లేదు, నామత్వం లేదు, భాక్త్వంగల్ ఇల్లామయ్యాలే. అంటే వేరే పేరు అనేటువంటిది, వేరే వస్తువు అనేటువంటిది లేదు. పరమాత్మ ఉంటేనే అన్నీ ఉన్నాయి, పరమాత్మ లేకపోతే ఏవీ లేవు అనేది. జాతి குணங்களுக்கு பிரித்து ஸ்திதியாதல் உபலம்பமாதல் இல்லாதா போலே திரவியமாயிருக்க செய்தேயம் அவனை ஒழிய பிரித்து ஸ்திதியாதல் உபலம்பமாதல் இல்லையாப்படி இருக்கிறே ప్రమాణం. లోపల ఉండకపోతే ఏమైనటువంటి ఏది కూడా పేరు ఊరు ఏది కూడా మనకి తెలీదు. అయితే ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే, అల్లాదార్కు విశేషణాంశం అల్లాదార్కు విశేషణాంశం తాను షా రాసుకోవాలి అక్కడ. తోత్తిగరవోపాది విశేష్యం తోత్తుంబడియా ఇరుక్కెదరే ఇవర్గళకు. మిగిలిన వాళ్ళకి, మనలాంటి వాళ్ళందరికీ ఏదైనా ఒకటి చూసాము అంటే ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆ రూపమే తెలుస్తుంది, విశేషణమే తెలుస్తుంది. అంటే ఆ జీవాత్మ యొక్క దేహమే తెలుస్తుంది. కానీ ఆయన భక్తులైనటువంటి వాళ్ళకి లోపల ఉండేటువంటి పరమాత్మ తత్వం కనిపిస్తుంది. అల్లాదర్కు విశేషణాంశం తోత్తిగరవోపాది విశేష్యం తోత్తుంబడియా ఇరుక్కెదిరే. అలా ఒక వ్యక్తిని చూశారండి, ఆ వ్యక్తి కనపడడంతో పాటు ఆ వ్యక్తిలో దాగి ఉన్న పరమాత్మ తత్వాన్ని కూడా చూడగలిగే దృష్టి పెద్దలకి మాత్రమే అది ఉంటుంది. అలా ఉన్నవాళ్ళు ఎంతో ధన్యులైనటువంటి వాళ్ళు. విశేషణం సత్తిలే తాత్పర్యం ఎంద్రికే ఇరుక్కుం అదుவும் అన్రికే. అంటే ఆ పైకి కనిపించే వస్తువును మాత్రమే చూస్తూ ఉండడము అనేటువంటివి కాకుండా, విశిష్టத்திலும் విశేషమే తోత్తిగరదాయిత్తు విశేష ప్రధానత్తాలే. ఇక్కడ రెండు పదాలు వేస్తున్నారండి ఈ వ్యాఖ్యానం అంతా. విశేషణము, విశేష్యము, రెండు పదాలు వేశారు. విశేష్యము అంటే మనం దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో అది, దాన్ని గ్రామర్ లో నామవాచకము అంటారు.
నామవాచకం అన్నా విశేష్యము అన్నా ఒకటి. దానికి విశేషణము అంటే ఏమిటి? ఒక ఆవు ఉందనుకోండి, ఆవు అనేటువంటిది విశేష్యము. నల్లని ఆవు, తెల్లని ఆవు, పెద్ద కొమ్ములున్న ఆవు, ఇలా ఏదైనా దానికి గనక విశేషణాలు పెడితే దాని గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్తే దాన్ని విశేషణము అంటారు. జనరల్ గా లోకంలో అందరికీ విశేషణం దగ్గరే దృష్టి ఆగిపోతుంది. కానీ పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళకి ఆ విశేషణంలో దాగి ఉన్న విశేష్యం దాకా, పెరుమాళ్ల దాకా ఎవరిని సందర్శించినా, ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఏంటి? చిదచిదాత్మకమైనటువంటి సమస్త సృష్టిలోనూ భగవతత్వాన్ని నమ్మాళ్వార్లు దర్శిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ దృష్టి అక్కడ దాకా, లోపల దాకా వెళ్ళడం అనేటువంటిది విశేష్యమే. అది స్ఫుటమాయిరుక్కుం ఎన్నబడి. ఇక్కడ రెండిటిలో ఏది ప్రధానమండి? ఇప్పుడు మీరు ఆవు గురించి చెప్తున్నారా, అది తెల్లగా ఉన్నది అని విశేషణం తెల్లదనం గురించి చెప్తున్నారా? అది ఎలా ఉందో మనకు కాదు, ఆవు గురించి చెప్తున్నాం. ఆవుని విశేష్యము అంటాం. అంటే పెరుమాళ్ళు విశేష్యము, ఆయనకున్న గుణాలన్నీ విశేషణాలు. ఈ విశేషణాలతో ఆగిపోతోంది సామాన్యుడి దృష్టి. విశేషణాలలో దాగి ఉన్న విశేష్యం దాకా వెళుతోంది పెరుమాళ్ళ భగవత్ భక్తుల యొక్క దృష్టి అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఇదిరే వేదాంత శ్రవణముడయ్యాయి ఇరుక్కుంబడి. వేదాంత శ్రవణము తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి, అంటే శాస్త్రాలన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఇలా విశేషణంతో ఆగిపోకుండా విశేష్యం దాకా వెళ్ళేటువంటి, అంటే మన మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే పై కనపడే మనిషో, జంతువో, వస్తువో ఏదో కాకుండా దానిలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వాన్ని కూడా దర్శించగలిగిన శక్తి ఉంటుంది. అది విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని సునిచైవ స్వపాకేచ పండితా సమదర్శన. అంటే ఆత్మతత్వం దాకా చూసి ఆత్మలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వం దాకా చూడగలగడము అనేటువంటిది పండితాహ. పండా అంటే జ్ఞానం అండి. పండా అస్య అస్థితి పండిత. జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాళ్ళు, పరమాత్మ తత్వం తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి అలాంటి దృష్టి ఉంటుంది. ఇత్తాల్ సమస్త వస్తుక్കളും ప్రకారమాగత్తాన్ ప్రకారమాగా తాన్ ప్రకార్యా ఇరుక్కంబడియై చొల్లిగరదు. మిగిలిన వస్తువులన్నీ ప్రకారము. ప్రకారం అంటే దేహం అనుకోండి. తాను ప్రకారి, దేహము కలవాడు. అంటే మనకి తెలిసిన ఉదాహరణ చూసుకుందాం. మనం రెండు రకాలుగా చెప్పాలి దీన్ని. మనం ఉన్నాం, మన బయట దేహం ఉంది. ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించుకున్నవాడు జీవుడు. జీవుడు ప్రకారి, మనం ప్రకారం. ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెడదాం. జీవుడు శరీరం, పరమాత్మ శరీరి. 1, 2, 3 మెట్లు ఉన్నాయండి. ఇందులో మొదటిది మన దేహం, రెండవది మన ఆత్మ, మూడవది పరమాత్మ తత్వం. ఈ ఆత్మకి మనం శరీరం అయితే ఆ ఆత్మ పరమాత్మకి శరీరము. ఇందులో చెప్పదలుచుకున్న సారాంశం అది. అంటే మూడిటిని దర్శించినప్పుడు లోపల ఉన్న మూడవ దాని దాకా దృష్టి వెళ్ళడం అనేటువంటిది మహనీయులకే చేతనైనటువంటి పని అనేటువంటిది చెప్తున్నారనమాట. అదే సమస్త వస్తుక్കളും ప్రకారమాగా, అన్ని వస్తువులు ఆయనకి దేహం అయితే తాన్ ప్రకారి యా ఇరుక్కంబడి, తాను ప్రకారి శరీరముగా కలవాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది తన్నిలం యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవవా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంస సంభవం. నెక్స్ట్ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్ దాకా ఉంది ఈ శ్లోకం భగవద్గీతలోది. యద్యత్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమత్ ఊర్జితమేవవ. ఈ సృష్టి, ఈ విభూతి, ఇది అంతా పరమాత్మ యొక్క తత్తదేవ అవగచ్చత్వం. అది నువ్వు తెలుసుకో. ఏమని? మమ తేజో అంశ సంభవం. నా తేజస్సు యొక్క ఒక భాగముతోటి నిండి ఉంది.
మొత్తం తేజస్సు అంతా చూపిస్తే ఎంత కష్టం అవుతుందో. ఆయన తేజస్సులో ఏకాంశేన స్థిత, ఒక్క అంశంతో ఇంత సృష్టి కలిగింది, ఒక్క సంకల్పంతో ఇంత సృష్టి కలిగింది. ఎల్లాం తనకు విభూతియా ఇరెక్కచ్చేదేయం, మొత్తం అన్నీ కూడా తన విభూతిగా అయినప్పటికీ ఉత్కృష్టమైన పదార్థங்கள் అవనకు విభూతియా ఇరిక్కరపడియే అనుభవిక్கிறாర్. అంటే ఉయిరందமான పదార్థంగా లోకంలో ఉండేటువంటి గొప్ప పదార్థాలన్నీ మనకి విశ్వరూప సందర్శనం అయిన తర్వాత అందులో గొప్పవాణ్ణి నేను, ఏదో ఆదిత్యానం అహం విష్ణువు, ఏదో ఒక్కొక్క దాంట్లో తాను ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎలా ఉన్నాడు. మాసానం మార్గశీర్షోహం, నెలల్లో నేను మార్గశీర్షాన్ని, అలానే ఋతువునంచ కుసుమాకరుడు, ఋతువులలో నేను కుసుమాకరుణ్ణి అంటే వసంత ఋతువుని. ఇలాగ ఉన్న వాటన్నిటిలో దేంట్లో గొప్ప ఉన్నాయో ఆ గొప్పవన్నీ నా తేజస్సుతో అల్పమాత్రము చేత సృష్టింపబడినటువంటివి అనేటువంటిది. నల్ల జాతి మాణిక్కమెంగో, శాది అంటే జాతి అన్నమాట. ఆకరజము అని చక్కటి పదాన్ని ఒకదాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే ఎందులో నుంచి పుట్టిందో దాని స్థానం, అది పుట్టిన స్థానాన్ని బట్టి కూడా దానికి గొప్పతనము ఉంటుంది. మనం మనుష్యుల్ని కూడా ఇలాగే అంటుంటాం, ఆ వంశంలో పుట్టారు కదండి, అందువల్ల ఆ సంస్కారాలన్నీ ఆ మనిషికి వచ్చాయి అని మనం అనుకుంటూ ఉంటామే. అలాగే ఈ రత్నాలు దొరికే ప్లేసులు కూడా ఒక్కొక్క ప్లేస్ వాల్యూని బట్టి ఆ వచ్చినటువంటి రత్నం యొక్క విలువ ఉంటుంది అని. నల్ల ఆకరత్తిలే పిరంద మాణిక్యమెన్బేను, మంచి చోట పుట్టినటువంటి మాణిక్యము అని అనన. సెవికొల్ ఎంత అందమైనటువంటిదో. సెవి అంటే చెవి, కాంతి అని అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమన్నారు, సెవికల్ పొన్ముత్తమెంగో செவிகொள் செவியன்று பொன்னிலே வந்தால் புகராக கடవదు, ముత్తిలే వందాల్ నేర్మయ్యాగ కడవదు. నిజంగా బాగా నేర్చుకునే వాళ్ళకైతే భాష బాగా వచ్చేస్తుందిటండి. మనకి ఎంత నేర్చుకున్నా రావడం కష్టంగానే ఉంది, కానీ నేర్చుకునే వాళ్ళకిట ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి, చెవి అంటే కాంతి అన్నారు. ఈ కాంతి పొన్నిలే వందాల్, మీరు బంగారం గురించి మాట్లాడుకునే సందర్భం అయితే పొగరాగక్కడవదు, మంచి కాంతిగా ఉన్న బంగారం అండి అంటాం. ఈ సెవి అనేటువంటి పదానికి మెరిసిపోయే బంగారం అండి అంటాం. బంగారంకి చెప్తాను నేర్మయ్య ముత్తిలే వందాల్ నేర్మయ్యాగక్కడవదు. ముత్యాలను తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ముత్యానికి తళుకు అనే పదం వాడటం. తళుకులు ఈనుతోంది. అప్పుడు సెవి అన్నప్పుడు తళుకు అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. ఒకే సెవి అనే పదానికి కాంతి అని, తళుకు అని. అంటే ఏకార్థమైనా కూడా ఎక్కడ ఏ పదాలకి ఏది ఉపయోగించాలో చెప్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యానంగా కనిపిస్తుంది అని. పొగరయ్యుడత్తాన పొన్నెన్ వేణు, నిర్మయ్యుడత్తాన ముత్తెన్ వేణు. మళ్ళీ స్పష్టత, కాంతి కలిగినటువంటి బంగారం అననా, తళుకులీనుతున్న ముత్యము అననా నిన్ను ఏమనినే పిలువను. శాది నల్లవాకరత్తలే పిరంద నన్రారవై వైరవన్ వేణు. వైరం అంటే వజ్రం, వైరం అంటే వజ్రం అన్నమాట. వైరముడి అంటారు చూడండి, వజ్రాలు పొదిగినటువంటి కిరీటం. ఆయనకి తిరునారాయణపురంలో ఉన్నటువంటి కిరీటం వైరముడి అని ప్రత్యేకించి పేరు దానికి. మిగిలిన అందరి పెరుమాళ్ళకి వైరముడులు చాలానే ఉన్నాయి, అంతా వజ్రాలతో చేసిన కిరీటాలు ఉన్నాయి. వైరం అంటే వజ్రం అని అర్థం. నల్ల ఆకరత్తిలే పిరంద నన్నాన వైరం ఎంబేనో. ముత్యాలు ఎలాగైతే మంచి చోట పుడితే ఆకారం చూసి తీసుకుంటామో, అలాగే వజ్రాలు కూడా ఎలాంటి చోట పుట్టాయి అనే దాన్ని మనం తీసుకోవాలి. తవిల్ సీర్ విளக்கமெங்கோ తవి என்று విచ్ఛేదమిల్లాద అజగయ్యుడయ్య విళక్కమెంబేనో. మామూలుగా దీపం ఉందనుకోండి, గాలి వస్తే కాస్త అటు కాస్త ఇటు టపటపలాడుతూ పోతున్నట్లుగా అలా ఉంటుంది. అలా కాకుండా
నిత్యము దగాయమానంగా విచ్ఛేదము లేకుండా మెరిసిపోయేటువంటి దీపమని చెప్పమంటావా? ప్రకాశవత్ ద్రవ్యత్తై చొల్లుదల్, చాలా ప్రకాశవంతమైనటువంటి వస్తువు అని పిలవనా? ఇవన్నీ ఇది పిలవనా, ఇది పిలవనా? ఎంగో ఎంగో ఎంగో. చాలా మంచి వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు కదండి నిన్న. అనేక చెట్టు నుండి చాలా పళ్ళు రాలిపోతే, అబ్బా ఇది బాగుంది, ఇది ముందు తీసేసుకుందాం, అమ్మో దీనికంటే ఇది ఇంకా బాగుంది, ఇది తీసేసుకుందాం, అది ఇంకా బాగుంది, అది తీసేసుకుందాం అన్నట్లుగా ఒక్కొక్క గుణాన్ని చూసేటప్పటికి ఇలా అన్నా, ఇలా అన్నా, ముత్యం అన్నా, పగడం అన్నా, వజ్రం అన్నా, కాంతి అన్నా, తలుపు అన్నా ఏమనమంటావు తండ్రి అని. ప్రకాశాంశత్తై చొల్లుదల్ అదావదు ఆదిత్యాదిగళై చొల్లుదల్. ఇక్కడ ఒక దీపం అనేటువంటి మాట చేత ఆదిత్యాదుల్ని కూడా తీసుకోవాలి. సూర్యుడిని, ఆదులు అంటే చంద్రుణ్ణి మొదలైన తేజ పదార్థాలన్నిటినీ కూడా తీసుకోవాలి. సూర్యుడననా చంద్రుడననా. ஆதியம் சோதியங்கோ காரியாணம் காரணம் பூர்வம் எங்கற்படியே இவ்வருகுண்டான காரியங்களுக்கெல்லாம் தான் కారణమాయి. ఈ పాసురం యొక్క ఉయిర్ వ్యాఖ్యానమే ఇది. ఏమిటంటే కార్యాణం కారణం పూర్వం. కార్యములు అంటే తయారైన వస్తువులు. అవి దేని నుంచి తయారయ్యాయో అది కారణం. రోజు చెప్పుకుంటున్నాం, మట్టి కారణము, ప్రమిదలు అవి కార్యములు. అలాగా కార్యములకు కారణమైనటువంటి దానిని ఇవ్వరుగుండాన కార్యங்களுకెల్లాం తాను కారణం. ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి పంచభూతాత్మకమైన విభూతికంతటికి తానే కారణంగా ఉన్నవాడు. ఇంకా రెండవసారి మనకి అనుమానం అనేటువంటిది లేకుండా ఆయనలో నుంచే అన్నీ వస్తున్నాయి అనేటువంటి విశేషాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఇవత్తినుడయ్య ఉత్పత్తికు మున్నే ఉండాయి తానేక రూపమాయి. ఈ పదార్థాలన్నీ తయారవడానికి ముందే తానున్నాడు. కారణం ఉంటే కదండి కార్యాలు వస్తాయి. భగవంతుడు ముందే ఉన్నాడు, ఆయనలో నుంచి సృష్టి అంతా వస్తోంది. అత్యర్కానల దీప్తంత స్థానం ఎంగరపడియే నిరవధిక తేజ రూపమాయిరిందళ్ళ. అతి అర్క అనల దీప్తము ఎంత కాంతిది అంటే అర్కుడు సూర్యుడు, అనలము నిప్పు, కాంతి, ఏవి ఏవి కాంతి స్వరూపాలున్నాయో వాటన్నిటికీ నిరవధిక తేజ రూపమై. అవధి అంటే ఒక హద్దు, ఒక ఎండ్ ఉంటుంది, చివర అనేది ఉంటుంది. నిర్రవధి అవధి లేనంత కాంతి అలాగా లోకాలన్నీ నింపుతూనే ఉండేటువంటి రూపమాయిరిందళ్ళ పరమ పదత్తై విభూతియాగ ఉడయ్యవన్ ఎన్వనో. ఇలా కాంతులు చిమ్మేటువంటి పరమపదం అనే ఒక లోకం ఉంది. ఆ లోకమని నిన్ను చెప్పనా అంటే అది నిత్య విభూతి. విభూతిని రూపమా అన్నప్పుడు ఇంతవరకు లీలా విభూతిని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ నిత్య విభూతిని రూపమా అని పరంపదాన్ని కూడా తీసుకొని వచ్చారనమాట. కార్యాణం కారణం వెంగర గ్రంథత్తుకు నిత్య విభూతి విషయమాగవం యోజనయుండు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మాటే ఈ వ్యాఖ్యానానికి అర్థం అన్నమాట. ఏంటంటే కార్యములకు కారణము మూలము. ఇది స్టేట్మెంట్. కార్యములకు కారణము మూలము అంటే ఒక కారణం ఉంటే అందులోంచి కార్యాలు వస్తాయి అన్నట్లుగా. స్వామి అనే కారణం ఉంటే ఆయనలోంచి నిత్య విభూతి, లీలా విభూతి అనే విభూతులు వచ్చాయి. అది కారణత్వం. కార్యత్తుక్కునేమేనా పూర్వక్షణవర్తియాన దగ్గరే కారణత్వముள்ளదు. ఇది ఒక పెద్ద శాస్త్రంగా చర్చిస్తారండి. కార్యకారణ సంబంధం శ్రీభాష్యాది గ్రంథాల్లో కూడా వస్తుంది. ఏంటంటే కారణం ఉంటేనే కదా కార్యం అనేటువంటిది ఒకటి తయారవుతుంది. అండ్రక్కే ఆదిత్వం ఈశ్వర ద్వారా ఆది ఎంగరదు. ఆది అన్నారు, మొదటిది అన్నారు. ఆ మొదటిది అంటే అస్త్రభూషణాధ్యాయత్తిని పడియే సొల్లిత్తాగవమాన్. అస్త్రభూషణాధ్యాయము అని చెప్పి ఒక చాప్టర్ ఉందండి. మనం ముముక్షుప్పటి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇది చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం. ఏ ఏ
జీవాత్మ స్వరూపాలన్నీ పరమాత్మ చేత సృష్టింపబడ్డాయి అనే టాపిక్ వచ్చిన చోట అస్త్రభూషణాధ్యాయంలో చెప్పినవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఒక్కసారి బుక్స్ ఉన్న వాళ్ళు అది తీసి తర్వాత చూసుకుంటే మీకు రివిజన్లో చాలా ఒకసారి రికలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే అస్త్రభూషణాధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా అన్నిటినీ ఆయన గుణాలే ఆయనకు ఆభరణాలండి. ఆ ఆభరణాలు గుణాల యొక్క కాంతి పైకి వచ్చేసేటప్పటికి ఆభరణ కాంతిగా కనిపిస్తుంది. అంత అత్యద్భుతమైనటువంటి తేజో విగ్రహము గుణములు కలిగినటువంటి స్వామి. శ్రీవత్స రూపత్తాలే ప్రకృత్యం సత్తై ధరిక్కుమెన్రం. ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. శ్రీవత్స రూపంతో ప్రకృతిని చెప్తున్నారు. పరిమాళ్ళ మెళ్ళలో శ్రీవత్సము ఉందండి. ఒక చక్కటి పుట్టుమచ్చ ఒకటి ఉంది, కౌస్తుభము అని ఒక మణి ఒకటి ఉంది. ఈ పుట్టుమచ్చ ద్వారా ఇది ప్రకృతికి నిదర్శనము. ఈ పుట్టుమచ్చ దేనికి నిదర్శనం? ప్రకృతికి నిదర్శనము. శ్రీ కౌస్తుభత్తాలే మరి మెళ్ళో వేసుకున్నటువంటి కౌస్తుభహారం ద్వారా జీవ సమిష్టి అయి ధరిక్కుమెన్నం సొల్లా నిన్నదిరే. జీవాత్మలు ఇప్పుడు 3 తత్వాలండి. పెరుమాళ్ళు, జీవతత్వం, ప్రకృతి. ఇవి కూడా తత్వత్రయం. అంటే ఈ తత్వత్రయంలో పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ పెరుమాళ్ళు మిగిలిన రెండిటిని తాము ధరించారు. ఎలా ధరించారు? అది ఈ శ్రీవత్స రూపంగా ప్రకృతిని ధరించారు, కౌస్తుభహార రూపంగా జీవ సమిష్టిని అంటే సృష్టినంతటిని ధరించారు. ఇది చాలా గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి. అప్పుడు 3 కలిసి ఒక తత్వత్రయం కలిసి ఏకత్ర నిలిచింది అన్నమాట. తత్వాలు 3: పరమాత్మ, జీవాత్మ, ప్రకృతి. పరమాత్మ నిలబడి ఉన్నాడు. ఆయన ఈ రెండిటిని నాలోకి రండి అని చేర్చుకున్నాడు. ఎలా చేర్చుకున్నాడు? శ్రీవత్సం అనే పుట్టుమచ్చ ద్వారా తాను ప్రకృతిని చేర్చుకున్నాడు. తర్వాత కౌస్తుభము అనేటువంటి హారం ద్వారా తాను జీవకోటినంతటిని చేర్చుకున్నాడు. అప్పుడు పెరుమాళ్ళలో ఏవి 2 కలిసాయి? విశిష్ట అద్వైతం. అంటే ఇదే అన్నమాట. స్వామి తానుగా తానుండి ప్రకృతిని, జీవకోటిని, ఈ 2 తత్వాలని పరమాత్మ తత్వం చేర్చుకుంది కాబట్టి దీనికి విశిష్ట అద్వైతము అనేటువంటి పేరు. చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారనమాట అక్కడ. పెరుమాళ్లలో ఇవి 2 కూడా దగ్గర చేరి ఉంటాయి అనేటువంటి తత్వాన్ని మనకి చెప్పారు. అంద తిరుమేని తాను మంద విభూతి అంతర్భూతమాయిరెక్కుమిరే. ఆ తిరుమేనిలో ఆయన ఉంటాడు, ప్రకృతి ఉంటుంది, జీవుడు ఉంటాడు, అంతర్భవించి ఉంటాయి. ఆయనలోనే 3 కలిసి ఉంటాయి. ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు బయటకు తీస్తాడు. ఇప్పుడు అదే చెప్పబోతున్నారు. నిత్య విభూతి స్వాంత స్థితేశ్వర విగ్రహాంతర్భూత అస్త్రభూషణాది ద్వారా కారణం ఎండ్రపడి. అది ఈ నిత్య విభూతికి అంతటికీ కూడా తాను తనలో నుంచి ఒక శాఖని పరమపదంగా చేస్తే నిత్య విభూతైంది. ఒక దానిని లోపలికి కిందకి చేస్తే లీలా విభూతి అయింది అనేటువంటిది. ఒక సాలీడులోంచి ఒక దారము పెద్ద గూడుగా అయితే ఒక దారము వాటన్నిటినీ కలిపే అలంకరణగా 2 రకాలుగా మారుతుంది. అంటే అంత అందంగా అది అల్లుతుంది. అలా స్వామి కూడా నిత్య విభూతిని పై ఉండేటువంటి శాశ్వతత్వాన్ని కల్పించేదాన్ని ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేశాడు. కింద ఉండేటువంటి లీలా విభూతిని ఒకదాన్ని తాను సృష్టించాడు. ఆదియం సోదియంగో ఎన్నదు శాతి మాణిక్యమెంగో ఎన్నదు పోలే ఇరెక్కరదు. ఒక జాతి మాణిక్యానివా అన్నట్లు ఆది జ్యోతివా అంటున్నారు. చిన్న మాట ఇది, చాలా చిన్న మాట. ఇందులో పెద్ద అర్థం ఒకటి చెప్పారు. అంటే రూపం ఉన్నది జాతి మాణిక్యం, కాంతి స్వరూపము ఆదియం సోది. ఆ ఆదియం సోది కూడా ఈ కనపడే రూపం లాంటిదే. అంటే నమ్మాళ్ళ యొక్క దృష్టి ఎంత విశాలమైపోయింది అంటే
కనపడేటువంటి పదార్థాలన్నీ భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో అంతర్భూతాలు అనేటువంటి దృక్పథం, ఆయన యొక్క ఆ విజన్ అలాగ ఒక్కసారి మొత్తం ప్రసరించింది అన్నమాట. ఆ దర్శనంలో ఏది చూస్తే అదే పెరుమాళ్ళుగా కనిపిస్తుంటే అది అననా ఇది అననా ఇది అననా అని చెప్పి అప్పుడు నిన్న ఏమనాలయ్యా మేము சாதி மாணிக்கமெங்கோ செவிகள் பொன்முத்தமெங்கோ தாதினல் வைரமெங்கோ தவினில் செய்கிற விளக்கமெங்கோ ஆதியம் சோதியங்கோ ஆதியம் குருடனெங்கோ ఆదిమేల్ కాలతందే అచ్యుతన్ అమరనయ్యే అన్నీ ఒకేలా కనిపించేటప్పటికి బాబాయ్ నిన్ను ఏమనాలి నేను, ఇలా పిలవనా ఇలా పిలవనా ఇలా పిలవనా ఇలా పిలవనా అని చెప్పి అనేక రకాల నామాలన్నిటినీ కూడా చెప్తున్నారు. ఆదియం కురుడనెంగో విభూతిమానై చొల్లిగరదు, విభూతిని గురించి చెప్తున్నారు. విభూతిమాన్ పెరుమాళ్ళు, ఆ పెరుమాళ్ళు ఎలాంటి ఆయన సర్వకారణ భూతనాయ్, అన్ని కారణాలకి మూలకారకుడు. ఇందాక చెప్పుకున్న కార్యకారణ సంబంధం అన్నామే, ఏ కార్యాలు ఉన్నా వాటన్నిటికీ ఆయనే కారణము. ఉభయ విభూతి యుక్తనాయ్, ఆయనలో నుంచే నిత్య విభూతి వచ్చింది, లీలా విభూతి వచ్చింది. పురుష శబ్దత్తాలం పురుషోత్తమ శబ్దత్తాలం సొల్లప్పడా నిన్నుళ్ళ సర్వేశ్వరన్ ఎన్బేనో, నిన్ను పురుషుడు అనాలి. ఎందువల్ల సయేవ వాసుదేవసౌ సాక్షాత్ పురుష వచ్చితే శ్రీ ప్రాయమితరం సర్వం జగద్బ్రహ్మ పురస్సరం అన్నారు కాబట్టి పురుషుడు అన్నాడు. కానీ మామూలు పురుషుడు అంటే సరిపోదయ్యా, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మ ఇది ఉదాహృత అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా పురుషోత్తమ శబ్దత్తారం సొల్లప్పడా నిన్నుళ్ళ సర్వేశ్వరన్ ఎన్ వేనో అలా అని అననా. పురుషుడన్నా పురుషోత్తముడు అన్నా ఏదన్నా ఆయనకు వర్తిస్తుంది. ఆయన ఒక్కడే పురుషుడు కాబట్టి పురుషుడన్నా వర్తిస్తుంది. పురుషులలో ఉత్తముడు కాబట్టి పురుషోత్తముడు అన్నా నీకే ఏ పేరు పెట్టి పిలవమంటావు. ఆదుమిల్ ఆదుమిల్ కాలత్తిలే సంసార కాలత్తిలే. ఆదుమిల్ కాలం అంటే నాకు ఉపయోగపడినటువంటి కాలము, అంటే నాకు ఏ సహాయము లేనటువంటి కాలము. ఏ సహాయం నాకు దొరకని కాలం ఎప్పుడు? నేను ఇంకా ఈ శరీర సంబంధాన్ని కలగకుండా ఉన్నప్పుడు, శరీర సంబంధము లేనప్పుడు. ఎక్కడున్నావు నువ్వు? పరమాత్మ గర్భంలో ఉన్నావు. ఆ కాలంలో ఈ ఆదిమిల్ కాలం అనే దానికి చక్కటి అర్థాలు రెండు చెప్పారు. ఏంటంటే ఒకటి, నేను ఇంకా బయటకు వచ్చి నామరూపాలు లేని కాలము, అది ఒకటి. రెండవది, నాకు ఏ సహాయము లేక నిన్ను ఎలాగ పొగడాలో తెలియని కాలము, నాకు జ్ఞానము లేని కాలము, నేనుగా ఉండని కాలము. రెండు కాలాలని చెప్పుకోవాలి. సంసార కాలత్తిలే ఎనక్కు తన్నై పెరుగైకు మొదలన్నం ఇల్లాద కాలత్తిలే. ఇది ఎంత స్పష్టంగా ఇచ్చారు. ఎనక్కు తన్నై పెరుగైకు, నేను ఆయన్ని పొందాలంటే మొదలు ఒన్నొమ్మిల్లాద కాలత్తిలే, ఏం చెయ్యాలో తెలియని అసహాయ స్థితిలో, దానిని ఆదిమిల్ కాలం అంటారు. ఒకటి అసహాయ స్థితి. తాను ఎందయ్యాన మురయ్యై ఎన్నక్కరివిత్తు, నీకు నేను స్వామినిరా, నేను నీకు తండ్రినిరా అని చెప్పి నాకు తెలియచేసి పిన్బరు కాలం నజువ విడాదే రక్షిత్. ఆ తర్వాత చెప్పేస్తే సరిపోదండి, చెయ్యి పట్టుకుని ఇంకా విడవకుండా ఉండాలి. ఇది తానని పక్కలిలే ఒక ప్రయోజనం కొండండ్రిక్కే. నా చెయ్యి పట్టుకోవడం వల్ల ఆయనకి ఏం లాభం అండి? నష్టం తప్ప. ఎందువల్లంటే నేను ఎంత గొప్పవాడిని అంటే వాడిని కూడా నూతిలో ఉండి ఎవరైనా చెయ్యిస్తే చెయ్యిచ్చిన వాడిని కూడా నూతిలోకి లాగేసేంత ప్రబుద్ధులం మనం పైకి రాం సరి కదా, వాళ్ళని కూడా లోపలికి లాగేస్తాం. ఇలాంటి వాడినైనా నన్ను నా వల్ల ఒక ప్రయోజనం కూడా లేనటువంటి నిర్హేతుకమాగత్తన్ పేరాగ రక్షిత్తవనై. నిర్హేతుకంగా నేను ఏమీ చేయలేదండి, హేతువు లేదండి, కారణం లేదండి, తన దయ నా మీద అలా చక్కగా ప్రవహించింది. అదవా అది ఆదిమిల్ కాలముండు ప్రళయ కాలం చెప్పుకున్నామే. రెండో కాలం ప్రళయ కాలము. అప్పుడు ఆదిమిల్ కాలం అనే మాటకి ఏమి రెండు ఏం అర్థాలు చెప్పుకోవాలి?
సంసార కాలం అని ఒకటి, ప్రళయ కాలము అని ఒకటి అర్థాలు చెప్పుకోవాలి. ప్రళయ కాలం అంటే మన లోపల ఉండేటువంటి కాలము. సంసార కాలం అంటే ఆయన ఏం చేస్తే దక్కుతాడో తెలియని కాలము. ఈ రెండిటికి తేడా అది. మనంగా లేని కాలం ప్రళయకాలం. మనకు ఒక రూపం వచ్చి అన్నీ వచ్చి పరమాత్మని ఎలా పట్టుకోవాలో తెలియని కాలము ప్రళయ కాలము, సంసారి కాలము. ప్రళయకాలం కార్యాకారమాన విడతను కార్యాకారమాన విదడంగలం అజిందు సదవస్తమాయి కిడత్తిరబందు తాను స్వామియాన ప్రాప్తి అయ్యకుండు. అలా ఉన్నటువంటి లోపల ఒక ముద్దగా పడి ఉన్నటువంటి నన్ను తాను నామరూపంగళై ఇజంద విత్తై, నామాన్ని ఇచ్చాడు, రూపాన్ని ఇచ్చాడండి. ఇలా ఒక దేహాన్ని ఇచ్చాడు, ఈ దేహానికి ఒక ఆకారాన్ని ఇచ్చాడు, ఈ ఆకారానికి ఒక పేరుని ఇచ్చాడు. అందుకే ఎన్ని జన్మల తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుంది. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మా ప్రపద్యతే, అదొక అదృష్టం. అయితే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ, ఆ జన్మలో మళ్ళీ భగవంతుని నమ్ముకునేటువంటి జన్మ రావడం ఇంకా చాలా గొప్ప విషయము అనేటువంటిది అనమాట. సత్తై ఇజందు పోగామే తన్ పక్కలిలే ఏరిట్టు కొండన అత్తై ధరిత్తు తాన్ ఎన్ను సొల్లలంబడి ఇవై తన్ పక్కలిలే కలందవన్றும் ఇవత్తిల్ దోషంగల్ తన్ పక్కల్ తట్టాదపడి ఇరిక్కరవనై. ఇది ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నారు. మన్ని పట్టుకున్నాడు, మనం దోషంతో నిండిన వాళ్ళం. ఏమండి, మన్ని పట్టుకుంటే మా దోషాలు ఆయనకి తగలవా? మాలో ఆయన ఉన్నాడంటున్నారు కదా, మా నిండా దోషాలే ఉన్నాయి కదా, అవి ఆయనకి తగలవా? కొంచెం కూడా అంటుకొనవు. అది ఆయనలో ఉండేటువంటి విజ్ఞానాంశం, సైంటిఫిక్ గా మనం చెప్పుకునేటువంటి విషయం అన్నమాట. ఎందువల్ల తన పక్కలు తట్టాదపడి ఇరిక్కరవనై, అంటకుండా ఉంటాడు. ఏమండి, తావరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎందుకు ఉండట్లేదండి? ఆ మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉంటుంది, అందువల్ల అది అంటుకోకుండా అటు ఇటు తిరుగుతుంది. పరమాత్మకి జీవాత్మకి మధ్యలో అలా దోషాలు అంటుకోనటువంటి విభాగాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. లోపల ఉంటాడు గాని ఈ చెడగుణాలు ఏవి ఆయనకి రావు. నామరూపంగళై ఉడయ్యవనాయి వస్తువాగా చల్లలాంబడి, అప్పుడు నామం వచ్చి పేరొచ్చి వీడొక మనిషి అనిపించి ప్రియ నిన్న పోదం వివత్తోడే కలందు, అలాంటి వాడిని విడిచిపెట్టకుండా వాడితోటే కలిసి ఉండి ఇవత్తేలు దోషం తన పక్కలు తట్టాదపడి నిற்கும், మన దోషాలన్నీ తనకి ఏ మాత్రం అంటకుండా నిలబడే స్వామి. ఇవై తాన్యంగర సొల్లుకుళ్ళేయాంబడి కలంద నిన్న పోదం తగ్గత దోషైగి అసంస్పృష్టనాయిరుక్కిరమెన్నదార్ ఆగిరదు ఎన్న అరుళి చేయవర్. ఎలాగండి లోపల ఉన్నప్పుడు ఆ లోపల లక్షణాలన్నీ ఆ లోపల ఉన్న వాడికి అంటారు కదండి, అంటవండి. అలాంటి వైభవము కలిగినటువంటి అసంస్పృష్టనాయ్, సంస్పృష్ట అంటే టచ్ చేయడం, అసంస్పృష్టనాయ్ తాకకుండా లోపల ఉన్నటువంటి స్వామి. ఎన్నరుళి చేయవల్ అదొక్కడి ప్రవేశహేతు విశేషణం. దానికి మూలం ఏమిటండి అంటే పరమాత్మ ఎలా ప్రవేశిస్తాడు, అణువులో అణువుగా ఎలా ప్రవేశిస్తాడు, తాను ప్రవేశించి వాళ్ళకి ఎలా నామరూపాలు కల్పిస్తాడు అనే విషయం అంతా కూడా విశేషంగా మనం చెప్పుకోవాలి అని అంటున్నారు ఈ 4వ పాసురంలో. శాతి మాణిక్యమెంగో செவிகொள் பொன்முத்தமெங்கோ சாதினல் வைரமெங்கோ தவினில் சீர் விளக்கமெங்கோ ஆதியம் சோதியெங்கோ ஆதியம் பொருடனெங்கோ ஆதுமில் காலத்து అచ్యుతన్ అమలనయ్యే. అచ్యుతన్ అమలన్ ఆ పదాలతోటి పూర్తి చేశారు. పూర్తి చేసిన పదాలు తీసుకోవాలి కదండి. 5వ పాసురం. అచ్యుతన్ అమలనెంగో அடியவர் வினை கெடுக்கும் நச்சுமா மருந்தமெங்கோ நலங்கடல்ல முதமெங்கோ அச்சுவை கட்டியெங்கோ அரிசுவை அடிசிலெங்கோ நெய் சுவை தேரலெங்கோ
கனியன்கோ பாலென்கோனே. அச்சுதன்னமலனெங்கோ அடியவர் வினை கெடுக்கும் நச்சு மாமருந்தமெங்கோ நலங்கடல்ல முதமெங்கோ அச்சுவை கட்டியெங்கோ அறுசுவை அடிசிலெங்கோ நெய் சுவை தேரலెంగో కనియెంగో పాలెంగేనో. 5వ పాసురము. 5వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాము. అచ్యుతన్నమలనెంగో అచ్యుతన్ నచ్యావయతి ఇది అచ్యుత. దానికి వ్యుత్పత్తి అదండి. జారని వాడు, జార్చని వాడు. తాను తన ఔన్నత్యం నుంచి కిందకి జారడు. తనని పట్టుకున్న వాళ్ళని చేయి విడిచి జారేలా చెయ్యడు. తాను కదలడు, వీరిని కదలనివ్వడు. నచ్యావయతి ఇది అచ్యుత. అందుకనే అచ్యుతాయ నమః, అనంతాయ నమః, గోవిందాయ నమః అనేటువంటిది మనం తీర్థ ప్రక్రియలో గాని వాటిల్లో గాని కేశవాది నామాల కంటే కూడా గొప్ప నామము అచ్యుత నామము అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఈ వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. అచ్యుతన్, ఏమయ్యా నిన్ను అచ్యుతుడు అని అనమంటావా? అమలన్, పరిశుద్ధుడు అని అనమంటావా? ఎన్గో అననా అడియవర్ వినయ్ కడుక్కుం, భక్తుల యొక్క దుఃఖాన్ని తీర్చేటువంటి నచ్చు మామరుందమెంగో, ఇష్టమైన గొప్పదైన మందు అననా. ఇక్కడ మంచి పదం ప్రయోగించారు. నచ్చుమా మరుందు, నచ్చేటువంటి ఇష్టమైన మందు. లోకంలో ఎప్పుడు మందులు నచ్చవండి. శస్త్రం వేసుకోలేక ఇన్ని మందులు అని చెప్పి అవి లేకపోతే బతకలేం కాబట్టి వేసుకుంటూ ఉంటాం, కానీ ఆహా ఈ మందు ఎంత బాగుందో అని ఎప్పుడు అనరు. కానీ రోగి పాలే ఇచ్చాడు, పాలే కోరాడు, వైద్యుడు పాలే ఇచ్చాడు అని సామెత ఉంది చూడండి. వీడికి పాలు ఇష్టం, డాక్టర్ గారేమో పాలే తాగండి ఇంకేం తాగద్దు అన్నారు. ఎంత హాయిగా ఉందో అన్నట్లుగా ఇష్టమైనటువంటి రోగాన్ని పోగొట్టే ఇష్టమైనటువంటి మరుందమెంగో మందు అని అననా. నలం కడల్లముతమెంగో, భోగ్యమైన సముద్రంలో పుట్టిన అమృతమని అననా. ఆనాడు ఆ సముద్రంలో అమృతంకు ఉప్పుచారు అని పేరు పెట్టారు. దానికి ఇంత రుచి లేదండి. ఈ అమృతం ఆళ్వార్లు అంటారు ఒక చోట, మా అమృతం ఆ అమృతం కోసం పాల సముద్రం చిలుకుతోంది అంటారు. మా అమృతం ఎవరు? ఆరా అముదే అతురుక్త అమృతమా. ఈయన చిలుకుతున్నాడు దేనికోసం? ఆ ఉప్పుచారనే అమృతం కోసము అని అన్నట్లుగా మా మరుందెంగో నలం కడల్, భోగ్యమైన సముద్రంలో పుట్టిన అముదమెంగో అమృతమా అని చెప్పనా. అచ్చువై కట్టెయంగో, మంచి రుచి కలిగినటువంటి పటిక బెల్లం అని అననా. ఈ పటిక బెల్లం చిన్నప్పుడు ఇప్పటిలాగా ఆర్డర్లు పెట్టేడాలు, క్షణాల్లో వచ్చేడాలు, ఏవో పిజ్జాలు, ఇంకా ఏవో బర్గర్లు, ఏవో అవి ఇవి రకరకాలు, మనకు ఆ పేర్లు కూడా తెలియవు పూర్తిగా అనుకో. అలాగండి పిల్లలు ఏడుస్తుంటే పెద్ద అచ్చులాగా ఒక పటిక బెల్లం ఉంటే దాన్ని కొట్టి ఇంత ముక్క పడేసి పోరా అంటే ఆహా అని చెప్పి పెద్ద 5 స్టార్ చాక్లెట్ ఇచ్చినంత ఆనందంతో వాడి ఎగిరి పరిగెత్తుకుంటూ పోతూ ఉండేవాడు అనమాట. ఆ పటిక బెల్లం అని నిన్న అడిసెలెంగో ప్రసాదం. అక్కారు అడిసెల్ అని చెప్తాం కదండి మనం కోడారైలో చెప్పేది. అందంగా చేసేటువంటి పాలతో చేసినటువంటి ప్రసాదం. అలాగే ఏదైనా ప్రసాదం అని అననా. సువై నెయ్యి, సువై తేరవెంగో, సువై నెయ్యంగో, మంచి నెయ్యి. మళ్ళీ ఈ నెయ్యికి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు అనమాట. మామూలుగా పోసేస్తే అది బాగుండదండి, పూసలు పూసలుగా ఉంటుందండి, దాంతోటే మేము చేసుకుంటామండి అని ఎన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయో చూడండి. సువై చాలా రుచికరమైనటువంటివి. ఒక్కసారి నెయ్యి తింటే నోరంతా నేతి వాసన, వేసిన చెయ్యంతా నేతి వాసన, పట్టుకుపోయేలాంటి అత్యద్భుతమైన నెయ్యి అననా. సువై తేరవెంగో, చాలా రుచి గల తేనె అననా. తేనెతో మందులు వేసుకుంటూ ఉంటారు చూడండి, పిల్లలకి తేనెతో వేయమంటారు. ఇక మందు ఏదో నెల్లాళ్ళకని ఓ తేనె సీసా కొంటే
మంది ఇంత తేనె 3 సార్లు 5 సార్లు ఇంకొంచెమే అని ఆ తేనంతా వాళ్ళు ఆస్వాదించేస్తూ ఉంటారు. ఎంత బాగుందో అని. అలాంటి తేనె నన కనియంగో, ఏదైనా ఒక పండు అని పిలవనా పోనే నిన్ను, పాలెన్గేనో పాలు అని పిలవనా. ఎన్ని పేర్లు పెట్టారు చూడండి. మొత్తం ఇందులో అచ్యుతన్ అమలన్ ఎంగో ఆ 2 పేర్లు కలిసి ఒకటి. అడియవర్ వినాయకుడు నచ్చుమా మరందెంగో, చాలా ఇష్టమై భక్తుల యొక్క పాపాలు పోగొట్టే మందా అని పిలవన. నలంకడల అముదమెంగో, మంచి సముద్రంలో పుట్టినటువంటి అమృతమా అని పిలవన. అచ్చువై కట్టియంగో, పటిక బెల్లం యొక్క స్వరూపమా అని పిలవన. అరుసువై ఎడిసెలంగో, 6 రుచులు కలిగిన ప్రసాదమనన. 6 రుచులు ఉన్నాయి కదండి మనకి. షడ్రసోపేతమైన విందు భోజనం చేశామండి అంటాం. షడ్ రసాలు. అందుకనే ఎందుకండి అన్ని కర్యామదులు, అన్ని పచ్చళ్ళు అన్ని చేయమంటారు ఒక్కొక్క విశేష దినాల్లో అని అంటే 6 రుచుల సమ్మేళనం ఆ సాపాట్లోకి రావాలి. అది తీపి ఉండాలి, పులుపు ఉండాలి, ఉప్పు ఉండాలి, కారం ఉండాలి, వగరు ఉండాలి, కషాయపు ఇది ఉండాలి, చేదు ఉండాలి, అన్ని రకాలు. ఒక్కొక్క కూరగాయలో ఒక్కొక్క ఇదిని, ఓ కాకరకాయ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది చేదులోకి వెళుతుంది. ఏ అప్పాలో తీసుకున్నాం అనుకోండి అది తీపిలోకి వెళతాయి. ఏ కారంగారిలో చేసుకున్నాం అనుకోండి అవి కారాల్లోకి వెళతాయి. ఇలాగా రకరకాల షడ్రుసుల సమ్మేళనమా అని నిన్ను పిలవనా. నెయ్యననా, తేనెననా, పండననా, పాలననా, ఏమని పిలవాలి నిన్ను వీటన్నిట్లో అంటే ఎన్నయ్యాయండి? పేర్లతో ఒకటైంది, మందుతో ఒకటైంది, అమృతంతో ఒకటైంది, పటిక బెల్లపు గడ్డతో ఒకటైంది, 6 రుచులది ఒకటైంది, నెయ్యి అయింది, తేనె అయింది, పండు అయింది, పాలైంది. ఏకంగా 9 రకాలు చెప్పారు. వీటిల్లో నిన్ను ఏమని పిలవాలి అని ఇంతకీ డౌట్. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న రస పదార్థం అంతా నువ్వే. ఆ మాటని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. రస పదార్థాలు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 6 రుచులకి ఇక్కడ దీన్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఆ రస పదార్థాలన్నీ కూడా నువ్వే అననా అని అంటున్నారు. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాము. ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. ప్రతిపదార్థం చెప్పేసుకున్నాం. వ్యాఖ్యానాన్ని చూద్దాం. 7 వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాం. 5ஆம் பாட்டு 131వ பேஜ் అండి. ரசவத்பதார்த்தங்களை விபூதியாக உடையனாயிருக்கிறபடியே అరళి చేయగిరారు. ప్రపంచంలో ఉన్న రస పదార్థాలు అన్నిటినీ ఒక విభూతిగా మార్చిన నీ గొప్పతనాన్ని ఏమని పిలవాలి అని ఇక్కడ అరసోవై సహా అని ఉపనిషత్తు మనకు మంత్రాన్ని ఇచ్చిందండి. ఆయన రసస్వరూపుడు, ఆనంద స్వరూపుడు. నీకు తెలిసిన రసం వేరు, మాకు తెలిసినవి ఈ 6 రసాలు. కాబట్టి మాకు తెలిసిన రుచులతో మాకు తెలియని నిన్ను మేము ఊహించి ఎలా చెప్పగలగాలి. అచ్యుతన్న మలనెంగో నిత్య విభూతియోడే కూడి ఇరిక్కరం ఇరుప్పుకు ஒரு நாளும் అழிవిల్లాదపడి ఇరుప్పానాయ్. నిత్య విభూతిలో ఉండి అక్కడ వారిని ఒక్కరోజు కూడా విడిచిపెట్టకుండా, నచ్యావయతి విడిచిపెట్టకుండా, ఏయ ప్రచనీకనాయ్ చెడు గుణాలనే విదరికి రాకుండా, కళ్యాణైకతాననాయుళ్ళవనన్ వేణు ఓ కళ్యాణ గుణమూర్తి అని పిలవనా. అది మొట్టమొదటి పిలుపు. తర్వాత అమలన్ అనేటువంటి మాటకే ఏయ ప్రచనీక కళ్యాణైకతాన అనేటువంటి పదం వ్యాఖ్యానంలో వచ్చింది అన్నమాట. వెతికినా కూడా ఒక్క దుర్లక్షణము కూడా నీలో కనపడడం లేదు. అడియా ఇంకా అడియవర్ వినయ్ కెడుక్కుం నచ్చుమా మరుందమెంగో దానికనమాట. ఇప్పుడు దూరస్థన్యను ఆశ్రితకు ఇడర్పడ వేండాదపడి, అయ్య బాబాయ్ అని ఎక్కడో ఉన్నాడండి, అంత దూరంలో ఉన్నాడండి,
నేను ఇక్కడ ఉన్నానండి, ఎలా వస్తాడండి అని ఇడర్ వేండాద పడ వేండాదపడి, ఆశ్రితకు ఇడర్ పడ వేండాదపడి, ఏమాత్రం దిగులు పొందక్కర్లేకుండా ఆనై ఇడర్ పట్టుం మడువిన్ కరయిలే విజం స్వభావన్. ఏమండి, దూరంగా ఉన్నా దగ్గరగా వచ్చి రక్షిస్తాడండి. అయ్యో మీరు చూశారు కదా, ఆనై ఇడర్ పట్టమడువిన్, ఏనుగు యొక్క దుఃఖాన్ని తీర్చేశాడు కదండి గజేంద్ర మోక్షంలో. ఎక్కడ ఉంది ఏనుగు, ఎక్కడ ఉన్నాడు పరమాత్మ, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అంత దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చాడండి. ఆ ఏనుగుకి ఉన్నటువంటి బుద్ధి ఉండి మీరు కూడా నీవే తప్ప ఇతపరం వెరుగా అనేటువంటి ధ్యానాన్ని చేయగలిగితే తప్పకుండా వస్తాడు. అలాంటి స్వభావం కలవాడు. అడియవర్ వినయ్ కడుక్కుం తన్ పక్కలిలే న్యస్తభరనారుడయ్య సకల దురితంగళయ్యం పోక్కి రక్షెక్కుమవన్. తన విషయం మీద అన్ని భారాలు భగవంతుడి మీద వేసేసి, నాకు ఆయన ఉన్నాడు ఇంకా నాకేం పర్వాలేదు అన్న వాళ్ళ దుఃఖాన్ని తీర్చేటువంటి వాడు. నచ్చుమా మరుందం ఇడర్పట్టపోదాగా పోయి మలై పొగ వేండాదే. చిన్న మాట అనేసారు, మలై పొగ వేండాదే. కొండలు తేవక్కర లేకుండా, కొండలు తేవడం ఏంటండి మధ్యలో అంటే రామాయణంలోకి వెళ్ళిపోయి హనుమంతుడు తాను ఆ సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకురావడము అనేటువంటి ఒక వైభవాన్ని చెప్పడానికి మలై పొగ వేండాదే, సంజీవనిని తేవక్కర్లేకుండా. ఇక్కడ లక్ష్మణ స్వామి మీద అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు, ఐంద్రాస్త్రాన్ని. ఆయన మూర్ఛిల్లాడు, ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు ఈ సంజీవకరణి, విశల్యకరణి, సంధానకరణి ఇవన్నీ కరణలు ఏవి చేయాలో తెలియదు. వెళ్ళి నువ్వు తీసుకురా అని చెప్పాడు అక్కడ ఉన్న వైద్యుడు. సరే వెళ్ళాడు, కొండంతా మెరిసిపోతూ ఉంది. ఏం తీసుకురావాలి తెలియలేదు, ఏది చూస్తే అదే మందు తడతడ మెరిసిపోతుంటే ఇంకా నాకు తెలియనప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఒకదానికొకటి పట్టుకెళ్ళడం ఎందుకు, మొత్తం అన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోదామని కొండనెత్తికొచ్చిన స్వామిలా కాకుండా అంత కథని మలైవు పొగ వేండాదే, సంజీవని తెచ్చే అవసరం లేకుండా అవన్ దూరస్థనాగులం నా ఆపన్నరాను సమయత్తిలే వందు రక్షిక్కుం. ఆయనేమో చాలా దూరంగా ఉన్నాడు, మనమేమో ఆపదలో ఉన్నాము. ఎన్ను విశ్వసిక్కలాంబడి ఇరుప్పానురువన్. ఆయన గజేంద్రుడిని రక్షించినట్లుగా నన్ను కూడా రక్షిస్తాడు అన్న విశ్వాసం కలిగి ఉన్నవాడికి మందు వంటి వాడు. నచ్చు మామరంగం, నచ్చేటువంటి మందెవడికి నచ్చుతుందండి బాబు, భగవంతుడాని వేసుకోవలసిందే తప్ప. ఇంకా పిల్లలకైతే ఎన్ని బాధలు పడాలో దాన్ని బెల్లంలో పెట్టి ఇవ్వాలా, హోమియోలా మార్చి ఇవ్వాలా, అది వేసుకుంటే ఇది పెడతానని ఆశ పెట్టి ఇవ్వాలా. మందుని ఆనందంగా తినేవాళ్ళు లోకంలో ఎవరు ఉండరు. కానీ మీరందరూ చాలా ఆనందంగా తినవలసినటువంటి మందు ఒకటి ఉంది అని చెప్పి కులశేఖర వాళ్ళు మనకి చాలా అందమైనటువంటి ఒక మందుని, హే లోకశృణుత ప్రసూతి మరణ వ్యాధే చికిత్సామిమాం యోగజ్ఞ సముదాహరంతి మునయో యాం యాజ్ఞవల్క్యాదయః అంతర్జ్యోతిరమేయమేకమృతం కృష్ణాఖ్యమాపీయతాం. ఏమిటండి ఆ టానిక్ పేరు? కృష్ణాఖ్యం, కృష్ణ కంపెనీ అన్నమాట. ఆ టానిక్ కనుక మనం తీసుకుంటే తత్పేతం పరమౌషధం వితనతే నిర్వాణమాత్యంతికం, అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటిది. వ్యామోహ ప్రసమౌషధం ముని మనోవృత్తి ప్రవృత్తి ఔషధం దైత్యేంద్రార్తికరౌషధం త్రిభువనే సంజీవనైకౌషధం భక్తాత్యంత హితౌషధం భవభయ ప్రధ్వంసనౌక నైకౌషధం శ్రేయ ప్రాప్తికరౌషధం పిబమన శ్రీకృష్ణ దివ్యౌషధం. ఆ కృష్ణనామం అనేటువంటి దివ్యౌషధాన్ని వేసుకుంటే ఈ భవబంధాలు అనేటువంటి రోగాలన్నీ వాటంతటా అవే ఎక్కడ పడితే అక్కడికి పారిపోతాయి. ఎందులోకి పారిపోయాయో తెలియట్లేదు, పంచభూతాల్లో వేటిల్లో కలిసిపోయాయో తెలియదు అన్నట్లుగా ఇంతవరకు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని మనం ఇవాటికి ఆపు చేసుకుందాం. అచ్యుతన్నమలనెంగో
அடியவர் வினை கெடுக்குள் நச்சுமாமருந்தமெங்கோ நலம் கடல்ல முதமெங்கோ அச்சுவை கட்டியங்கோ அறுசுவை அடிசிலங்கோ சென்னை சுவை தேரலங்கோ கனியங்கோ பாலசுங்கேனோ தேவேசம் போலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபம் ரமேశம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సేనై முதலி சடகோபம் நாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமகளாதரர் குறிகை பிறார் அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியூன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே सुताय पुलशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य चामातरं मुनिं वाजि तिरुवाय मळिप्पिள்ளை மாதக வாழ்வாழம் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மலிப்பருளை மாலினத்தோர் தேரும் வழி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிரத்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயதமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் वेदांताचार्य शिष्यं मुनेवर्लुमां भजे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये विमुक्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।